ሰላም ሰላም ውድ ሬሚ ተማሪዎች የዩቲዩብ ቻናል ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላም ይሁን እያልኩኝ በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ በተለየ ጥያቄዎች መተንላችኋል። ይሄ ማቶ ጥያቄ ነው። እነዚህ ማቶ ጥያቄዎችን በአራት ቪዲዮ እየከፋፈልን እስከ ፈተናችሁ ድረስ የምናሰራችሁ ይሆናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ደግሞ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁ ሌሎችም ሼር እንድታደርጉልኝ እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው What is the primary purpose of control group in experiment? Experiment ላይ control group መኖሩ ጥቅሙ ምንድነው? The primary purpose control group ምንድነው? A. To test multiple variables at once. B. To provide baseline for comparison. C. To eliminate all sources of error. D. To confirm the hypothesis. So the answer should be B. To provide the baseline for comparison. Control group እና ኤክስፐሪሜንታል ግሩፖቹ መኖሩ ጥቅሙ ምንድነው? ኮምፓሪዥን ለቤዝ ላይ ነው። ኮምፓሪዥኖቹን እንድናደርግ ያስችለናል ማለት ነው። ኮንትሮል ግሩፕ ምንድነው? ይሄ የቤዝ ላይ ለምሳሌ አሁን የኤክስፐሪሜንት በግራቪቲ የምንሰራ ከሆነ የግራቪቲን ቤዝ ላይ ወይ ኮንትሮል ግሩፕ የሚባለው 9.1 ነው አይደለ? 9.81 ነው። ሶ 9.81 ኮንትሮል ግሩፕ ነው፣ አይቀየርም። ግን የምናደርገውን ኤክስፐሪመንት ኮምፓራይዝ እንድናደርግ ቤዝ ላይን ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ the baseline for comparison ይሰጠናል። ሁለተኛ ጥያቄ which step of the scientific method involves making an educated guess? Which step of the scientific method involves making an educated guess? A. Observation. B. Hypothesis. C. Experimentation. D. Conclusion. The answer should be B. Hypothesis. The scientific method ሆኖ an educated guess. የሃይፖቴሲስ ጌስ ነው ግን is an educated guess። ዝም ብሎ የሚወራ ነገር ሳይሆን በተማርነው ባለነው እውቀት ላይ ቤዝ ሆነ የምናደርገው ጌስ ነው። so it is said to be an educated guess። ሶስተኛ ጥያቄ a light microscope is most suitable for observing. Light microscope is most suitable for observing A. individual atoms. B. living cells in the drop of pond water. C. internal structures of mitochondria. D. viral particles. Light microscope is most suitable for observing A. individual atoms. B. living cells in the drop of pond water. C. internal structure of mitochondria. D. viral particles. The answer should be B. living cells in a drop of pond water. ሊቪንግ ሴሎች ወይም ላይት ማይክሮስኮፕ ባለው ትንሽ የሆነ የተለቅ ያለ ሳይዝ ወይም ሊቪንግ ሴሎች ነው ማየት የምንችለው እና ምክንያቱም ሪዞሉሽን አዝዌላስ ማግኒፊኬሽን ፓወሮቹ ትንሽ ናቸው ከዚህኛው ከኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ። so it is used to see that a living cell is in a pond water. ድሮፕ ፖንድ ወተሮች አሉ። እነዛ በዛ ድሮፕ ፖንድ ወተር ውስጥ ያለውን ሊቪንግ ሴል ለማየት የሚጠቅመን ላይት ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ a theory is best defined as A. random guess. B. a hypothesis supported by one experiment. C. a well substituted explanation confirmed by repeated testing. D. a mathematical model. አራተኛ C. a well substituted explanation confirmed by repeated testing. repeatedly ቴስቲንጎቹም ኤክስፐሪመንቶቹ ሲካሄዱ እነዚህን ኤክስፐሪመንቶችን ዌል ሳብስቲቲዩትድ ወይም ሪፒትድ የሆኑ ኤክስፐሪመንቶችን ማቋቋም የሚችል ለረጅም ጊዜ የቆየ አንድ ምንድነው ባለው ቲዮሪ ወይም አንድ ሰንተንስ ወይም አንድ ሐሳብ ቲዮሪ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ in an experiment testing fertilizer effects on plant growth. The dependent variable is in an experiment testing fertilizer effect on plant growth. Okay,
በዚህ በኤክስፐሪመንት ቴስቲንግ ፈርቲላይዘር በፕላንት ላይ ያለውን ኢፌክት ወይም ፕላንት ግሮዝ ላይ ያለውን ኢፌክት የምናጠናበት ኤክስፐሪመንት ላይ ዲፐንደንት ቫሪያብል ሊሆን የሚችለው የትኛውን ነው? ኤ ታይፕ ኦፍ ፈርቲላይዘር፣ ቢ አማውንት ኦፍ ሳንላይት፣ ሲ ፕላንት ሄይት፣ ዲ ሶይል ፒኤች። the answer should be ሲ ፕላንት ሄይት ነው። ዲፐንደንት ቫሪያብል ማለት ነው። በፈርቲላይዘር እንትን መጨመር ላይ ዲፔንድ የሚሆነው ወይ ፈርቲላይዘር አሁን መጨመር ብንቀንስ ይቀንሳል፣ መጨመር ብንጨምር ደግሞ ምን ያደርጋል? ወደ ላይ ይሄዳል። ሶ ዲፔንደንት ዲፔንድስ ኦን the amount of fertilizer added on plant. so the plant height is dependent variable ነው ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ which of the following is a quantitative observation? which of the following is quantitative observation? A the leaves are green, B the solution turned blue, C the plant grew 50 cm in 7 days, D the enzyme reaction is fast. መልሱ ሲ the plant grew 50 cm in 7 days ኳንቲቲቲቭ የሆነ ኦብዘርቬሽን። ኦኬ ኳንቲቲቲቭ ማለት ማግኒቱድ ሪሌትድ ኦብዘርቬሽን የተኛውን ነው ከምናየው። አሁን ኦብዘርቬሽን ማለት በአይናችን ፐርሰፕሽን የምናደርገው ነው። ሶ ከነዛ ፐርሰፕሽኖቹ ኳንቲቲ ወይም ማግኒቱድ ሪሌትድ ወይም ማግኒቱድ ነክ ነገር የተኛውን ነው። ሶ 15 ሴንቲሜትር 7 ዳይስ የምሮ ወደ ማግኒቱድ ነክ ነገር ስለሆነ it is a quantitative observation ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ the resolution of microscope refers to its ability to A magnify an object, B distinguish between two adjacent points, C illuminate specimen, D focus on thick tissues. ሰባተኛ the answer should be D ነው። distinguish between two adjacent points resolution። ማግኒፊኬሽን ደግሞ ማግኒፋይን ኦብጀክት ነው የኤሪያው ነው ማለት ነው። የሰባተኛው ጥያቄ መልሱ ዲስቲንግዊሽ ቢትዊን ቱ አጀሰንት ኦብጀክት፣ ሁለት ኦብጀክቶች አሉ። ከነዛ ሁለት ኦብጀክቶች መካከል ያለውን አጀሰንት ኦብጀክቶች መካከል ያለውን ልዩነት ማሳየት። ለምሳሌ አሁን የምንድነው በኦርጋኔሎቹ መሀል ያለውን ዲፍረንስ የሚያሳየው ምንድነው? የሪዞሉሽን ፓወር ኦፍ ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው። ስምንተኛ ጥያቄ ሳይንቲስት ፐብሊሽስ ዜር ፋይንዲንግ ኢን ፒር ሪቪው ጆርናል ቱ ኤ ጌይን ፍሬም፣ ቢ ኢንሹር ቫሊዲቲ ስሩ ኤክስፐርት ስክሩቲኒቲ፣ ሲ አቮይድ ሬፕሊኬሽን፣ ዲ ፕሮቴክት ኢንቴሌክቹዋል ፕሮፐርቲ። ስምንተኛ ጥያቄ መልሱ ቢን ይሆናል ማለት ነው። ኢንሹር ቫሊዲቲ ስሩ ኤክስፐርት ስክሩቲኒቲ። ፒር ሪቪው ማለት ያጠናነው ጥናት ወይም ያገኘነው ግኝት ትክክል ወይም ትክክል አለመሆኑን መጀመሪያ ፓብሊክ ከማድረጋቸው በፊት ለነበሩ እውቅና ያላቸው በዛ ባጠናነው ትምህርት ላይ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎችን የምናሳይበት ምንድነው ስቴጅ ነው። ዛ ሳይቱ ፒር ሪቪው ይባላል። ፒር የሚባለው ሲጀመር ጓደኛ ማለት ነው እና ሪቪው ደግሞ ማየት። ፒር ሪቪው ማለት ያጠናነው ትምህርት ላይ ኤክስፐርት ወይም እውቀት ያላቸው ከዚህ በፊት የተማሩ ወረቀት ምናምን ነገር ያላቸው ሰዎችን ያጠናነው ጥናት ሪቪው ማሳየት ማለት ነው። the answer should be B ማለት ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ which of the following is not a characteristic of good hypothesis? የጉድ ሃይፖቴሲስ ካራክተሪስቲክ ያለው ነው የተኛውን ነው። ኤ ፋሊሰፊያብል ፋላሲ መኖር ማለት ነው፣ ወይም ፋሊሰፊያብል ነው። ቢ ቤዝድ ኦን ፒሪየር ናውሌጅ፣ ሲ ቮጊው ኤንድ ብሮድ፣ ዲ ቴስተብል። የጉድ ሃይፖቴሲስ ካራክተሪስቲክ የሆነው የተኛውን ነው። ይህና ፋሊሰፊያብል ወይም ፋላሲፊያብል፣ ቢ ቤዝድ ኦን ፒሪየር ናውሌጅ፣ ሲ ቮጊው ኤንድ ብሮድ፣ ዲ ቴስተብል። ኦኬ የትኛውን ነው? ሲ ነው የጉድ
ሃይፖቴሲስ ካራክተሪስቲክ ያለው የትኛውን ነው? ፉጊው ኤንድ ብሮአድ መሆኑን ነው። ሌሎች ሁሉም የጉድ ሃይፖቴሲስ ካራክተሪስቲክስ ናቸው ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢስ ቢ ሲ። አስረኛ ደግሞ ደብል ብላይንድ ኤክስፐሪመንት ኢዝ ዲዛይንድ ቱ ኤ ቴስት ቱ ሃይፖቴሲስ አት ዋንስ፣ ቢ ሚኒማይዝ ቢያስ ፍሮም ፓርቲሲፓንት ኤንድ ሪሰርቸርስ፣ ሲ ዩዝ ቱ ኮንትሮል ግሩፕስ፣ ዲ ደብል ደ ሳምፕል ሳይዝ። አስረኛ ጥያቄ ቢ ነው። ሚኒማይዝ ቢያስ ፍሮም ፓርቲሲፓንት ኤንድ ሪሰርቸርስ። ደብል ብላይንድ ኤክስፐሪመንት ኢዝ ዲዛይንድ ቱ ሚኒማይዝ ቢያስ ፍሮም ፓርቲሲፓንት ኤንድ ሪሰርቸርስ። ካሉት ፓርቲሲፓንቶቹ ካሉት ሪሰርቸሮቹ ቢያሶቹን ለመቀነስ መረዳን ወይም ምንድነው ሚኒማይዝ ፓርቲሲፓንት ሪሰርቸሮቹ ቢያዞቹን ካሉት ከፓርቲሲፓንት ወይም ከሪሰርቸሮቹ ቢያዞቹን ለመቀነስ የምናደርገው ደብል ብላይንድ ኤክስፐሪመንት ይባላል። 11ኛ ደግሞ water's high specific heat is primarily due to A hydrogen bonding, B covalent bond, C ionic interactions, D van der Waals force። 11ኛ ኤ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው። water's high specific heat ወተር እንዲኖረው ያደረገው ነገር ምንድነው? ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው ማለት ነው። ሶ ዲው ቱ ኢትስ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ waters have high specific heat። 12ኛ a pH of 3 indicates a solution is strongly acidic, B weakly acidic, C neutral, D basic። 12ኛ strongly acidic ናቸው። ሶ አሲዲቲ ከ0 እስከ 7 ይጀምራል። ቤዚክ ደግሞ ከ7 እስከ ማለት አሲዲቲ ከ0 እስከ 7 ይቀንሳል። ቤዚክ ደግሞ 7 እስከ 14 ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው 3 እስከሆነ ድረስ የትኛው ነው? ስትሮንግሊ አሲዲክ ነው። ከ0 እስከ 3 አካባቢ ምናምን ያሉት ስትሮንግሊ አሲዲክ ነው። ለምሳሌ 4 5 6 ያለ በሄደ ቁጥር አሲዲቲ እየቀነሰ ይመጣል፣ ቤዚክ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። 13ኛ ጥያቄ which carbohydrate is structural component in the plant cell wall? በፕላንት ሴል ዋል ላይ ካርቦሃይድሬት የትኛው ካርቦሃይድሬት ነው ስትራክቸራል ኮምፖነንት? ኦኬ ኤ ስታርች፣ ቢ ግላይኮጂን፣ ሲ ሴሉሎስ፣ ዲ ቺቲን። 13ኛ ሲ ሴሉሎስ ነው። ሴሉሎስ is the structural component in the plant cell wall. The plant cell wall ላይ structural component ነው የፕላንት ሴል ወል። ሶ the cell wall is the answer። 14ኛ a saturated fatty acid contains A no double bond, B one double bond, C two double bond, C a branched chain። 14ኛ A no double bond ሳቹሬትድ የሆነ ፋቲ አሲድ ኖ ደብል ቦንዶችን ኮንሲስት አያደርግም። ኦኬ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲዶቹ ከደብል ከትሪፕል ቦንዶችን ኮንሲስት የሚያደርገው አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ነው። ሶ ዘ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ኮንታይንስ ኖ ደብል ቦንድ። ዘ አንሰር ሹድ ቢ ኤ ነው። 14ኛ 15ኛ ጥያቄ ደግሞ the alpha helix is an example of a protein's A primary structure, B secondary structure, C tertiary structure, D quaternary structure። ልብ አድርጉ። the alpha helix is an example of proteins A primary structure, B secondary structure, C tertiary structure and D quaternary structure። the answer should be B secondary structure ነው። the alpha helix an example of proteins secondary structure ነው። 16ኛ ደግሞ which element is found in all organic molecule? ሁሉም ኦርጋኒክ ሞሊኩል ላይ ኮንሲስት የሚደረጉ ኤሌመንቶች የትኞቹ ናቸው? ኤ ናይትሮጂን፣ ቢ ካርበን፣ ሲ ፎስፈረስ፣ ዲ ሳልፈር። ዘ አንሰር ሹድ ቢ ካርበን ነው። ካርበን፣ ናይትሮጂን፣ ኦክሲጅኖቹ የትኛውም ኦርጋኒክ ሞሊኩል ላይ
የሚገኙ ኤሌመንቶች ናቸው። ሶ ከነዚህ መካከል ናይትሮጂን፣ ካርቤን፣ ፎስፎረስ እና ሳልፌር መካከል ካርቤን that found in all ኦርጋኒክ ሞሌኩል ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው። 17ኛ ደግሞ ኢንዛይምስ ስፒድ አፍ ሪአክሽን ባይ increasing activation energy, B lowering activation energy, C releasing heat, D changing the equilibrium. Enzymes speed up the reaction by increasing activation energy, lowering activation energy, releasing heat, changing the equilibrium. 17ኛ lowering activation ኤነርጂዎችን ሎወር በማድረግ የሪአክሽን ስፒዶችን በመጨመር ሪአክሽን ወይም አንድ ሪአክሽን ሊወስድ የሚችለውን ሰዓት ይቀንሳሉ። ሶ ባይ ሎወሪንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ 17ኛ ቢ ነው። 18ኛ ATP releases energy when A phosphate group is added, B a phosphate group is removed, C it binds to an enzyme, D it forms covalent bond. 18ኛ ATP releases energy when a phosphate group is added, a phosphate group is removed, it binds to an enzyme, it forms covalent bond. 18ኛ ቢ የፎስፌት ግሩፕ is removed, ፎስፌት ግሩፖቹ ሪሙቭድ ሲሆኑ ATP ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። 19ኛ ኒውክሊዮታይድ ኮንሲስት የሚያደርገው ኤ ሹገር ፕሮቲን ኤንድ ሊፒድ፣ ቢ ፎስፌት ሹገር ኤንድ ቤስ፣ ሲ ግላይሴሮል ፋቲ አሲድ ኤንድ ፎስፌት፣ ዲ አሚኖ አሲድ ፔፕታይድ ቦንድ ኤንድ ካርቦክሲል ግሩፕ። the answer should be B ፎስፌት ሹገር እና ቤዝ። ኒውክሊዮታይዶቹ ፎስፌት ግሩፕ አላቸው፣ ሹገር አላቸውና ናይትሮጂን ቤዝ አላቸው። ሹገሮቹ የፔንቶስ ሹገር እና ዲኦክሲሪቦስ ሹገር የሚባሉ ሁለት ሹገሮች አሉ። ሶ ፎስፌት ግሩፕ አለ። እነዚህ ሁለት ሹገሮች አሉ፣ የአርኤንኤ እና የዲኤንኤ ማለት ነው። ሶ ለዛ ደግሞ ናይትሮጂን ቤዝ 4 ናይትሮጂን ቤዞች አሉ በመሃሉ ነው ሁለቱን የሚያገናኙት። ሶ the nucleotide consists of እነዚህን ስሪ ኮንሲስት ያደርጋል። the answer should be B ነው። 20ኛ ጥያቄ which lipid is a major component of cell membrane? የሴል ሜምብሬን ሜጀር ኮምፖኔንት ሊሆን የሚችለው የትኛው ሊፒድ ነው? A triglyceride፣ B ፎስፎሊፒድ፣ D ስቴሮይድ፣ C ስቴሮይድ እና D ዋክስ ነው። 20ኛ ጥያቄ which lipid is major component of cell membrane? A triglyceride፣ B ፎስፎሊፒድ፣ C steroid፣ D wax. The answer should be B ፎስፎሊፒድ ነው። which lipid is major component of cell membraneዎቹ major component ወይም 75% ሊባል ይችላል ፎስፎሊፒዶቹ ኮንሲስት ያደርጋሉ ወይም ከፎስፎሊፒድ ይሰራል ማለት ነው። so the major component of cell membrane is phospholipid. 21ኛ ጥያቄ ዲያሳካራይድስ አር ፎርምድ ባይ ዲያሳካራይዶቹ ሁለት ሹገር ዩኒት ወይም ሁለት ሳካራይድ ዩኒቶችን ኮንሲስት የሚያደርጉ ዲያሳካራይዶቹ ፎርምድ የሚሆኑት ኤ ሃይድሮሊሲስ ሪአክሽን፣ ቢ ዲሃይድሬሽን ሳይንተሲስ፣ ዲ ኦክሲዴሽን፣ ሲ ኦክሲዴሽን፣ ዲ ሪዳክሽን። ዲያሳካራይድስ አር ፎርምድ ባይ ቢ ዲሃይድሬሽን ሳይንተሲስ ነው። እንዴት ነው? ሁለት ሹገር ዩኒቶች አሉ። እነዚህ ሁለት ሹገር ዩኒቶቹ ምንድነው ወተርን ጊቨን ኦፍ ሲያደርጉ የሚፈጠረው ሹገር ነው ዲያሳካራይድ ሊባል የሚችለው በሁለቱ መካከል ያለው ጥምረት ነው። ሶ ዲያሳካራይድ ሳይንቲስቶቹ ወይም ዲሃይድሬሽን ሳይንቲሲስ ፕሮሰስ ወይም when the dehydration occurred the two sugar units can be attached together. እነዚህ ሁለት ሹገር ዩኒቶቹ አታች ቱጌዘር ሊሆኑ የሚችሉት when the water is given off ሲሆን ብቻ ነው። ሶ dehydration synthesis the answer should be B ማለት ነው። 22ኛ ጥያቄ a buffer helps maintain hemostasis by A neutralizing acid and bases, B increasing pH fluctuations, C speeding up reactions, D storing energy.
22ኛ ጥያቄ the buffer helps maintain hemostasis by ባፈሩ ሄሞስታሲስን ሜንቴን እንደሚያደርግ ይታወቃል። ግን እንዴት ነው? በምን በማድረግ ነው? ሶ A neutralizing acid and bases, B increasing pH fluctuations, C speeding up reactions, D storing energy። 22ኛ ጥያቄ መልሱ A ነው። ኒውትራላይዚንግ አሲድ and ቤዞቹን ኒውትራላይዝ ማድረግ የፒኤች ቫልዩን በመቀነስ ሄሞስታሲሶቹን ምን ያደርጋል? በነበሩበት ቦታ እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል። ሶ A the answer should be neutralizing acids and bases. It can maintain hemostasis of the body. This is the answer. 23ኛ ጥያቄ I'm sorry 23ኛ ጥያቄ which organic molecule stores genetic information? genetic information በሰውነታችን ውስጥ ስቶር የሚያደርገው የትኛው ኦርጋኒክ ሞሌኩል ነው? A carbohydrate, B lipid, C protein and D nucleic acid ነው። so the answer should be D nucleic acid ነው። በኒውክሊክ አሲድ ፎርም ነው በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽኖቹ ምን የሚደረጉት ስቶር የሚደረጉት። እነዚህ ኒውክሊክ አሲዶቹ አርኤንኤ እና ዲኤንኤ ናቸው። ኦኬ እነዚህ አርኤንኤ እና ዲኤንኤ የኛን የጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን የያዙ ቀመሮች ናቸው ቢባል ማጋነን ቀመሮች ናቸው። so the answer should be D ነው። 24ኛ the tertiary structure of protein is stabilized by tertiary structure of protein is stabilized by A peptide bond, C hydrogen bond and disulfide bridge, C ionic bond only, D covalent bond only. Tertiary structure of protein is stabilized by A peptide bond, C hydrogen bond and disulfide bridge, B hydrogen bond and disulfide bridge, C ionic bond only, D covalent bond only. The answer should be B hydrogen bond and disulfide bridge ነው። tertiary structure of protein is stabilized by disulfide bridge እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ከሃይድሮጂን ቦንድ እና ዲሳልፋይድ ብሪጆቹ በመኖራቸው ምክንያት ተርሸሪ ስትራክቸሮቹ ስታብላይዝድ ሆነው በቦታቸው ይቆያሉ። ሶ ዘ አንሰር ሹድ ቢ ቢ ነው። 25ኛ እና የመጨረሻው ጥያቄ ኮሌስትሮል ኢዝ ክላሲፋይድ አስ ኮሌስትሮሎቹ ክላሲፋይድ አስ ኤ ካርቦሃይድሬት፣ ቢ ፕሮቲን፣ ሲ ስቴሮይድ፣ ዲ ኒውክሊክ አሲድ። ኮሌስትሮሎቹ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ኮሌስትሮሎቹ ወይም የስብ ክምችቶቹ ክላሲፋይድ የሚደረጉት በምንድን ነው? በካርቦሃይድሬት ነው፣ በፕሮቲን ነው፣ በስቴሮይድ ነው፣ በኒውክሊክ አሲድ ነው። ዘ አንሰር ሹድ ቢ ሲ ስቴሮይድ ነው። በስቴሮይድ ስር ነው ክላሲፋይ የሚደረጉት የኮሌስትሮሎቹ ማለት ነው። ኮሌስትሮሎቹ ብዙ ጊዜ በሽታን ያመጣሉ ተብሎ ይታሰባሉ። ምን አይነት በሽታን ያመጣሉ? በአርተሪ እና በቬን ላይ በመከማቸት ወይም በሰውነታችን ውስጥ ባላስፈላጊ ቦታዎች በመከማቸት የደም ዝውውርን በመቀነስ ወደ ልብ በሽታዎችን ሊያመሩ ይችላሉ። ሌሎች በሽታዎችንም ሃይፐርሊፒዴሚያ ምናምን ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባሉ። እነዛ በሽታዎች ደግሞ ወደ ሞት የሚያመሩ ናቸውና እነዚህ ኮሌስትሮሎች ክላሲፋይ የሚደረጉት በስቴሮይድ አማካኝነት በስቴሮይድ ውስጥ ነው። ይሄኛው የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ከዚህ ይቀጥላል። እስከ መጨረሻኛው ዩኒት እንዳለን። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ አብዛኛው ጥያቄዎች ከፈተናው ወረቀት የተወሰዱና አንድ ላይ ፓክ የተደረጉ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች በየቪዲዮ ፓርት ለማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ዩቲዩብ ቻናላችን ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ግድ ይላል። ይሄኛው ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ ሼር እና ኮፒ ሊንክ ያደረጋችሁ ለሌሎች እንድታደርሱ እያልን በዚህ ቪዲዮ እንጨርሳለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።